ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யான் அஸ்மின் குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து வியாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயதபத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगण प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ ஓம் சன்னோ மித்ரः संवरुणः சன்னோ பவத்வர்யமா சன்ன இந்திரோ பிரகஸ்பதிः சன்னோ விஷ்ணுருருக்ரமः. நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै. ॐ यत्सन्तशां ऋषभो विश्वरूपा सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्भुव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बुरिविसृवं ब्रह्मण कोशोऽसि मे यापिहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिभ्रष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणहं स्वर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः
इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्कानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतोपलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहं ब्रह्म निराकुर्यामां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेतस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहोत्रान् सन्दतामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः दुष्टुपुंसस्तनूभिः विषेम देवहितै यथायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेता स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति। நூற்றி 17 திருத்திய அத்தியாய சர்வவேதாந்த பிரத்யயம் சோதனாதி அவிசேஷாத் வேதான்னேதி சேன்ன ஏகஸ்யாமபி ஸ்வாத்யாயஸ்ய ததாத்வேன ஹி சமாச்சாரே அதிகாரஸ்ச சவச்ச தன்னியமஹாம் தர்ஷயதி ச உபசம்ஹாரஹ அர்த்தபேதாத் விதிசேஷவத் சமானே ச அந்யதாத்வம் சப்தாத் இதி சேன்ன அவிசேஷாத் நவா பிரகரணபேதாத் பரோ வரியஸ்த்வாதிவத் சம்ஜாதேச்சேத் தது உக்தம் அஸ்தி து தது அபி व्यपतेच्च समञ्जसं सर्वो भेदा अन्यत्र मे. ஸோ 10 சூத்திரம் இந்த ஸ்லாட்டில் நம்ம வந்து கேம்புக்கு முன்னாடி 10 சூத்திரம் வந்து முடிக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு நம்மளுடைய பத்ரி நாராயண 102வது ஷிபிரில் ஒரு ஸ்லாட்டில் ஒரு
சூத்திரமும் கிளாஸும் முடிப்போம். இது நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அடுத்தது வந்து நம்ம சர்வ அபேத அதிகரணம், 5வது அதிகரணம். சூத்திரம் 3.3.10 சர்வ அபேதாத் அந்யத்ர இமே. ஸோ இந்த 5வது அதிகரணத்தில் ஒரே ஒரு சூத்திரம் தான் இருக்குது. ஓம் இத்யேதி அக்ஷரம் உத்கீதம் உபாசீத. அதுதான் நம்ம விசாரத்துக்கு எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். மந்திரம் வந்து 1-1-1 சாந்தோக்கியம். ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சர்வம் கலு இதம் பிரம்ம சாந்த உபாசீத. நீ மெடிடேஷன் பண்ணணும்னா முதல்ல மைண்டு வந்து காமாக இருக்கணும். காமாக இருக்கிறதுக்காக மெடிடேஷன் இல்லை. அது நம்ம 21ஆம் சனிக்கிழமை காலம்பரை 6 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே மெடிடேஷனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு முதல் 1/2 அன் ஹவரும் செகண்ட் 1/2 அன் ஹவர் மெடிடேஷனும் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பாரத பிரதமருக்கு மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அவங்களாம் வாங்க. திராவிட மாடலில் சேர்ந்தவங்களாம் வர வேண்டாம். அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தேசியத்தில் இருக்கீங்கன்னு நினச்சிப்பேன். வரலன்னா என்ன நினச்சிப்பேன், திராவிட மாடலில் சேர்ந்துட்டான், அவன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு நாம் தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணோம். இந்த விஷயத்தை இங்கே இருக்கிற அனைத்தையும் ஈஸ்வரனாக நம்ம அமைதியான மனசில் தியானிக்கணும். அப்படி அங்கே சொல்கிறது. இதை தான் தத்ய வாச்சகா பிரணவகா அப்படிலாம் பதஞ்சலி சொல்லியிருக்கார். ஈஸ்வரனை வந்து தியானம் பண்ணு. உபாசனைக்கு தேயம் கிம் சகுண பிரம்ம விஷய மானச வியாபாரம். ஓகே, அதில் ஈஸ்வரத்துவம் இருக்கணும். இதில் வந்து நம்ம வந்து 2 விதமான உபாசனை பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து வேதகால உபநிஷத்தில் வந்து சூரியனை, சந்திரனை, அக்னியை இதெல்லாம் வந்து உபாசனை பண்ணும். ஸோ அதில் வந்து ஈஸ்வரனை ஏற்றி வச்சு பண்ணோம். அப்புறம் டைரெக்டாக ஈஸ்வர உபாசனை பண்ணினோம். அதில் வந்து ரூபமும் பண்ணோம், அரூபமும் பண்ணி முடித்தோம். நம்ம இதெல்லாம் முடிஞ்ச விஷயம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரணவம்ன்றது அக்ஷரம், அக்ஷரம்ன்றது ஓம்காரம். இந்த ஓம்காரம் தான் 4 வேதத்துலேயும் நிறைஞ்சி கிடக்கிறது ஓம்காரம். அந்த நிறைஞ்சி கிடக்கிற 4 சதுர்வேதத்துலேயும் எடுத்து விசேஷமாக சொல்கிறது தான் உத்கீத ஓம்காரம். அதுக்குள்ளே எல்லா ஜனங்களும் இருக்காங்க. அந்த ஜனங்களில் வந்து அந்த இடத்துல உயரமாக இருக்கா பாரு, அவனை கூப்பிடு அப்படி சொன்னால் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விசேஷிய சாமானாதிகரண்யம் அந்த விஷயத்தை பார்த்தோம். இப்போ வியாப்தேகே ச சமஞ்சசம் அப்படி போன சூத்திரத்தில் சொன்னார். எங்குமே முரண்பாடு இல்லை, பொருத்தமாக தான் இருக்குது. உத்கீதம் வந்து பொருத்தமாக தான் இருக்குது. அதை ஞாபகப்படுத்தி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்துக்கு போகலாம், அடுத்த அதிகரணத்துக்கு போகலாம். ஓம் இத்யேத அக்ஷரம் உத்கீதம் உபாசீத. அக்ஷரம் உத்கீதம் இந்த இதனுடைய ரெண்டுத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, சம்பந்தம் என்ன? வியாப்தி அதிகரணம் அதுக்கு பேர். போன அதிகரணம் 4வது அதிகரணம். அதனுடைய கன்க்ளூஷன் இப்போ நேற்று பார்த்ததனுடைய விஷயத்தை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு 5வது அதிகரணத்துக்கு போகணும். உத்கீதம் அக்ஷரம் ரெண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறோம்னா சாமானாதிகரண்யம். அதாவது 5 3 8, 10 - 2 8. இது வந்து சாமானாதிய கரணம் ஈக்குவேஷன். 2 சைடும் வேறு வேறு இருந்தாலும் கூட ரெண்டுமே சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் ஒன்றா தான் இருக்குது. அப்படி சொல்கிறதுக்கு பேர் சாமானாதிய கரண்யம். சமானம் அதிகரணம் யயோகோ சப்தயோகோ சௌ சப்தௌ சமானாதிகரணௌ சப்தௌ தஸ்ய பாவகா சாமானாதிகரண்யம். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் இது. நம்மளுடைய பிரில்லியண்ட்டு அறிவு இருக்க உலகத்தில் வேறு எவனுக்கும் அப்படி கிடையாது. ஒன்றுத்துக்கு லட்சணம் சொல்லுவாங்க, விளக்கம். சும்மா வாய்க்கு வந்தது சொல்கிறதில்ல, விளக்கம் சொல்லுவாங்க. சாமானாதிகரணம்னா சமானம் அதிகரணம் யயோகோ
சப்தயோகோ சௌ சப்தௌ சாமானாதிகரணௌ சப்தௌ தஸ்ய பாவகா சாமானாதிகரண்யம். விளக்கண்ண சமானன்றது சேம், சமமாக இருக்கிறது, அங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது ஒன்று தான். அதிகரணம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட், பொருள். ஓகே, அதனுடைய மீனிங் என்ன, அதனுடைய பொருள் என்ன? இரண்டோட பெயர்கள் ஆனால் ஒரே பொருளை குறிக்கிறது. ரெண்டு பேர் சொல்கிறோம், ஆனால் அர்த்தம் வந்து ஒரே அர்த்தமாக இருக்குது. தாசரத புத்திரா சீதா பர்தா அப்படி சொன்னால் வேர்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஆனால் ஒரே ஆளை தான் குறிக்கிறது. புரியறதா? அதுக்கு பேர் சாமானாதிகரணம். அதிகரணம்னா சமானம், ரெண்டு சமமாக இருக்கிறது. ஓகே, இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் கரடு முரடாக வேறு மாதிரி கருத்தெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் கூட ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணினா தான் குடும்பம் நல்லபடியாக போகும். குடும்பம் நல்லபடியாக போகிறதில்ல, அந்த குழந்தை நல்லபடியாக ஆகும். புரியுதா? இல்லை இது ஒரு தினசில் கோழி ஒரு கூட்டியில் குஞ்சு ஒரு கூட்டியில் இருந்துன்னா அந்த குழந்தை வந்து அமெரிக்கா குழந்தை மாதிரி ஆகிடும். உலகத்துலேயே வந்து அதிகமாக கிரிமினல்ஸ் இருக்கிற யூத் இருக்கிற யாருன்னா அமெரிக்காவில் தான். எல்லாமே ஸ்பெஷல் அமெரிக்கா தான். ஓகே, எல்லா திருட்டு பசங்களாக இருக்கிறதா. ஏன்னா அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க எல்லாம் புரியுறதான். அதனால் நம்மளுடைய ஐடியாவே என்ன வச்சுருக்கோன்னா, குழந்தைய பெற்றுக்க சொல்லுவோம். முதல்ல பெற்றுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம பாடு குருவுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். மீதெல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான், குழந்தைய பார்த்துக்கோ. ஏன் உட்காரோம், நிற்கும் இந்த அம்மா டே நான் பார்க்குறது ரசிக்கிறது. வாவ் வாவ் நான் சொல்கிறது நீ கேட்குற. நீ அவன் என்ன சொன்னாலும் பண்ணிடுறேன். கடைசியில் குழந்தைங்க தான் ஜெயிக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெத்தவன் பித்து புள்ள மனசு கல். புரியுதுதான்? இந்த குடும்ப அமைப்பு பியூட்டிஃபுல் அமைப்பு, வேறு எங்கேயுமே உலகத்தில் கிடையாது. அப்படி இதெல்லாம் புரண்டு இதை பக்குவப்படுத்தும் இந்த அம்மாவை. புரியுதா? பக்குவப்படுத்திட்டு என்ன பண்ணோம், அது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடும். உன்னை கண்டுக்காது. இப்போ புரியுறதா? அப்போ நீ இங்கே வந்து வேதாந்தத்துக்கு வரணும். அப்படி ஒரு ஏற்பாடு. அதை அறிவோடு நாமே முன்னாடி வந்துட்டோம். இவர் கிரேட்டு. புலம்பல் இருக்காது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இப்போ நான் புலம்பிட்டு வரலாம், புலம்பாமல் வரலாம். இதுதான் உன்னோட விஷயம். இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு 10,000 100,000 வருஷமாக நம்ம பாரதத்தில் ஸ்டடி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அப்படி சொல்லிவிடுவானா, ஒருத்தன் சொன்னால் கேட்டுருமானுமா? நமக்கு சொந்த அனுபவம் வந்து 60 வயசில் வரும்போது அன்றைக்கே சொன்னார். சே, இப்போ கையை முடியல, காலை முடியல, நீட்ட முடியல, உட்கார முடியல, இப்படி இருக்கு இன்னும் வாழ்க்கை பாரு. அதனால் சொல்லும்போதே யாராவது ஒருத்தர் சொல்லும்போதே கேட்டுக்கணும். ஓகே, இப்போவே வந்து நமக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதெல்லாம் தாண்டி இங்கே வந்துடணும். புரியுறதா? 60 வயசில் பிரச்சனையே இருக்காது, அப்போ வர முடியாது, கிளாஸும் இருக்காது. ஓகே, நீங்கள் உங்ககிட்ட கொடுமை எதுன்னா உங்ககிட்ட நீ இருக்கிறது. புரியுறதா? உங்ககிட்ட குடும்பமே இருக்குது. இப்போது அதெல்லாம் தெய்வம். புரியுறதா? அவங்க நம்மளை பக்கத்தில் இருக்காங்களே, அவங்களாம் தெய்வம். முதல்ல அவங்கள டெய்லி காலையில் இப்படி எழுந்தோடனே நாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு வீட்டில் இருக்கவங்களாம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிடணும். ஏன்னா தெய்வம் என்கிட்ட நீ இருக்க பாரு, எல்லாம் பண்ணிக்கணும். சாமானாதிகரண்யம். ஓகே, அப்போது உத்கீதம் அக்ஷரம்ன்றது சாமானாதிகரண்யம். என்ன மாதிரி சாமானாதிகரண்யம்? நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, அதில் வந்து சாமானாதிகரண்யமே வந்து 4 சொல்லியிருக்கோம். நம்ம 4 சாமானாதிகரணத்தில் அதில் வந்து அத்தியாச சாமானாதிகரண்யம், அதுக்கப்புறம் அத்தியாசன்னா தேசிய கொடி இருக்கிறது, அதை வந்து நம்ம வந்து வேலிட் பண்ணுவோம். புரியுதா? துணி தான், அதில் பிள்ளையார் இருக்கார், மஞ்சள் பிள்ளையார், மஞ்சள் பொடி தான் அது, ஆனால் பிள்ளையாரை பார்ப்போம். அது அத்தியாச சாமானாதிகரண்யம். எரர் தான், மிஸ்டேக்கு தான், ஆனால் அது நமக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் ரெண்டுத்தையும். அதுக்கு பேர் அத்தியாச சாமானாதிகரண்யம். பாத சாமானிய காரணம், அபவாத சாமானியாதிகரண்யம்.
செகண்டு. அது என்ன? கயிறு பாம்பு. கயிறு பாம்பை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண மாட்டான், அஜ்ஞானி ஈக்குவேட் பண்ணுவான். ஓகே, கயத்து மேலே பாம்பை பார்ப்பான். உடனே ஞானி அந்த குரு வந்து அங்கே இல்லை நீ பார்க்குற 2 விஷயத்தில் அது இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு அவன் பார்த்த ஒரு பாம்பை வந்து நீக்கக்கூடியது தான் குருவோட வேலை. அப்புறம் கயறுன்னு தெரிஞ்சுட்டு போயிடுவான். அப்போ கயறு பாம்புன்றது அத்தியாசம், மிஸ்டேக்கு. ஓகே, சாமானாதிகரண்யம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஜகத்தை அப்படியே தெரியுது, ஜகத்தாக தெரியுது, பஞ்சபூதமாக தெரியுது. ஆனால் ஞானிக்கு எப்படி தெரியும்? பிரம்மமாக தெரியும். பிரம்மமாக இல்லை, பிரம்மமாக தெரியும். ஓகே, ஸோ அப்போது வந்து இதெல்லாம் ஒன்று தான், ஈஸ்வரன் தான். ஞானி ஈஸ்வரனை பார்க்குறான், இவன் வந்து ஜகத்தை பார்க்குறான், சொந்தக்காரனை பார்க்குறான், விருப்பு வெறுப்பில் பார்க்குறான். ஞானி எப்படி பார்க்குறான்? சர்வம் ஈசாவாசியம் இதகும் சர்வம், எல்லாமே ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு பார்க்குறான். அதுக்கு ஞானம் வேணும். ஸோ 3வது ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம். ஐக்கிய சாமானாதிகரணம்ல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் 1000 நாமம் இருக்குது. அது எல்லாமே ஒரே ஆளை தான் சொல்கிறது. அதனால் ஐக்கிய சாமானாதிகரணம். தத்துவமசி அது வந்து ஐக்கிய சாமானாதிகரணம். ஓகே, இப்போ 4வது நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் விசேஷண விசேஷ சாமானாதிகரண்யம். ஸோ ஜனங்கள், மொத்த ஜனங்கள் இருந்தால் கூட அங்கே வந்து ஒரு இந்த தஞ்சாவூர் பாஷை சொன்னால் தாட்டியா இருப்பான் பாரு, அவனை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னான். தாட்டியான்னா தடிமனாக இருக்கிறவன் பேர். அது ஒரு தஞ்சாவூர் பாஷை. ஓகே, தாட்டியாக இருக்கிறது. அப்போது ஜனங்கள் நிறைய பேர் இருந்தாலும் அங்கே குறிப்பிட்டு ஒருத்தரை வந்து விசேஷமாக சொல்கிறோம்ல, அப்போது ஜனங்களாம் ஒன்றா இருந்தாலும் மாந்தோப்பு அப்படி சொல்கிறோம். தோப்பு தான், ஆனால் மாந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு அப்படின்னு பிரித்து காட்டுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் விசேஷண விசேஷ. இப்போ ஓமித்தி அக்ஷரம் உத்கீதம்ன்றது இந்த ஓம்கார தியானம். இந்த ஓம்காரம் வந்து எல்லா வேதத்துலேயும் இருந்தாலும் சிறப்பாக இந்த தாட்டியாக இருக்கிற மனுஷன் சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி உத்கீதம். அப்போ உத்கீதம் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதுனால அதுக்கு பேர் இருக்குது. தேர்ஃபோர் விசேஷண விசேஷ பாவ சாமானாதிகரண்யம் அப்படின்ற சொல்கிறது. அப்போ இந்த உத்கீத ஓம்காரத்தில் ஆலம்பனமாக வச்சுட்டு, ஆலம்பனம் தெரியல, தியானிக்கப்படுகின்ற பொருள், அதில் ஏற்றி வைக்கக்கூடிய தேவதா, இந்த 3 இருந்தால் தான் உபாசனை பண்ண முடியும். அதை நான் 21ஆந்தேதி சொல்லுவேன். நான் 21ஆந்தேதி சொல்கிறேன்னு சொல்லியே இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். சரி, பரவாயில்ல. இப்படி இந்த உத்கீதம் வந்து நமக்கு பொருத்தமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அந்த போன அதிகாரணத்தில் வியாசாச்சாரியார் சங்கராச்சாரியார் வழக்கமாக சொல்லிட்டாங்க. 2 வேறு வேறு இல்லை, ஓம்காரமும் ஒன்று தான், இந்த உத்கீத ஓம்காரமும் சாம வேதத்தில் இருக்க இசையோடு இருக்கிற ஓம்காரமும் ஒன்று தான். அது விசேஷமாக எடுத்துட்டு அதில் ஆலம்பனமாக வச்சுக்கிட்டு மற்ற தேவதையெல்லாம் வழிபடுறோம், அவ்வளோதான். இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம். ஓகே, 3:3:10 சர்வ அபேதாத் அந்யத்ர இமே. இந்த 9வது சூத்திரம் வரைக்கும் சாமவேத உத்கீத ஓம்கார ஆலம்பனத்தில் வேறு வேறு தேவதா உபாசனம் செய்யப்பட்டது அப்படி பார்த்தோம். அதை ஞாபகப்படுத்துறதான்னா என்னென்னலாம் பண்ணினோம் அந்த உத்கீத ஆலம்பனத்தில் அப்படின்னா, ஜேஷ்ட சிரஷ்ட பிராண உபாசனை அப்படி ஒன்று பண்ணினோம். ஓகே, ஓகே பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஞாபகம் இருக்கலாம், அதனால தான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன்னு சொன்னேன். 2வது இரண்மய புருஷ உபாசனை. நல்ல தாடி கீடிலாம் வச்சு, மீசெல்லாம் வச்சு, அவருக்கு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நகமாக தங்கமயமாக இருந்து ஜொலிச்சது ஈஸ்வர உபாசனை பண்ணினோம். அது வந்து ரூபா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 3வது என்ன, பரோவரியஸ்துவ ஈஸ்வர உபாசனா. ஓகே, இதெல்லாமே சாமவேத ஓம்கார உத்கீதத்தில் ஆலம்பனமாக வச்சு உபாசனையை பார்த்தோம். இது உத்கீத விசேஷனம். 10ல் என்ன, 3:3:10 பிராண உபாசனை திருப்பி சொல்லப்படுறது. இதில் என்ன விசேஷம்னா, நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்றா சேர்த்துக்கோன்னு சொல்கிறோம், இல்லை ஒன்றா சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஒரே மொத்தமாக என்னாச்சு, இந்த 18 வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அங்கே 2ஆக சேர்த்துக்க சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் 2ஆக பிரிச்சுக்க சொன்னீங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா 3 உபநிஷத்தில் இருக்கிற உபாசனையை ஒன்று தான் அப்படின்னு சேர்த்து உபாசனை பண்ணு.
அதுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்ரு. ஓகே, அப்போது பிராணன் வந்து இப்போ பிராணன் முக்கிய பிராணன் இருக்குது. நம்ம இப்போ டெக்னிக்கலாக பேச கற்றுக்கிட்டோம், புரியுதா? அது என்ன? கவுனப்பிராணா. முக்கிய பிராணா, கவுனப்பிராணம். கவுனப்பிராணன் என்ன? 5 + 5 + 1. 5 ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், மனஹா. மறக்கப்படாது, ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துட்டார் அவர் நம்ம ஆள். ஓகே, இது வியாசாச்சாரியர். இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் அவன் செத்து போயிட்டான்டா. முக்கிய பிராணன் மாத்திரம் தான் போயிருக்கு, புரியுதா? கவுனப்பிராணம் ராக்கெட் வேகத்தில் அணுகுண்டு இதில் அதில் வந்து எப்படி வந்து இதில் நேவியில் அணுகுண்டை மேலே அனுப்புகிறானோ, தரையிலேருந்து எப்படி அனுப்புகிறானோ, அது போல் இந்த சரீரத்திலேருந்து கவுனப்பிராணவை புஷ் பண்ணி மேலே பருத்தது. புரியுறதுல? அது வந்து அடுத்தது வந்து நடுவில் இருக்க லோகம்லாம் இருக்குது, பித்ரு லோகம், சொர்க்க லோகம். நேற்றுக்கு ஒரு டெத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் நான். ஓகே, அவர் நன்னா இருக்கணும் அவர். ஓகே, அவர் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போவார் அப்படின்ட்டேன். அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து பித்ரு லோகத்துக்கு போவாங்க. நான் ஏன் வந்து இந்த இது சன்னியாசி ட்ரெஸ்ஸில் டெத்துக்கு வந்தேன்? இவர் வந்து வாழ்க்கை முழுக்க எனக்கு 20-30 வருஷமாக இவரை தெரியும். என்ன, வித்யா மாமியாரோட மாமியார். ஓகே, இவர் ரொம்ப நல்லா தெரியும் எனக்கு. இது மாமியார் போயிட்டாங்க, இப்போ நேற்றுக்கு மாமனார் போயிட்டார். ஓகே, அதுக்கு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஏன் இங்கே இவரை பார்க்க வந்தேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு 20-30 வருஷமாக இவர் நெகட்டிவாக பேசினதே இல்லை. இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். எப்பயுமே பாசிட்டிவாக பேசுவார், எப்பயுமே உற்சாகமாக இருப்பார். அது எல்லாத்த விட அவர் வந்து அவங்க ஒய்ஃபுக்கு சொன்னார், ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணினார். என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணினாருன்னா, இந்த மாதிரி நீ எவ்வளோ வயசு வரைக்கும் இருக்கியோ இரு, நீ போன பிறகு தான் நான் போவேன், நீ சுமங்கலியாக போனோம். இப்படி எந்த ஹஸ்பண்டு சொல்ல முடியும், அதுபடி இருக்கவும் முடியும். என்ன, இருக்கும்போது உபத்திரம் கொடுக்காமல் இருந்தால் போகிறோம். அப்படி நிறைய பேர் நினைக்கிறது தெரியுது. சரி, அதெல்லாம் போட்டோம். ஆனால் அங்கே சொல்லிட்டு வந்துட்டேன், அந்த இது பாடி இருக்கிற இடத்துல எல்லோரையும் கூப்பிட்டு இவரை மாதிரி உதாரணமாக இருக்கணும். 99 வயசு அவர், ப்ளஸ் 1 வயசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அந்த கர்ப்பப்பையில் ஒரு 10 மாதம் இருந்தார் இல்லையா, அதையும் சேர்த்தா 100 ஆகிடுச்சு. 100 + 2 மாதம். இப்போ புரியுதுதா? அவங்களாம் இன்னும் 1 வருஷம் இருந்திருந்தா 100 வயசு இருந்திருப்பார். 100 வயசு அந்த டெத்தில் கூட வாய போடுறா, அவர் வந்து 100 வயசு + 2 மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். தட்டான்னு வந்தார், பட்டான்னு பேசினார், அப்புறம் கிளம்பி போயிட்டார். புரியுதா? நமக்கு வந்து எல்லாம் ஒன்று தானே, புரியுதா? ஏன்னா இவன் நிச்சயமாக சாக போகிறதில்ல, புரியுதா? சரீரம் தான் எடுத்து டஸ்ட்பினில் போட மாதிரி அதனால் கொளுத்துவாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அது விசேஷம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த சரீரத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் போக முடியும், திருப்பி இதே சரீரத்துக்கு வர முடியும். அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஒரு சரீரத்துக்கு போவோம். இவ்வளோ தான். இந்த பிரம்மசூத்திரம் உனக்கு பிரம்மன் புரியுதோ இல்லையோ, இதை வந்து 555 சூத்திரத்தில் இந்த சாராம்சம் புரிஞ்சால் கூட போகிறோம். வியாசர் சக்ஸஸ், நான் சக்ஸஸ், புரியுறதா? ரெண்டுத்தையும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், சரீரம் வேறு, இது வேறு, அது வேறு அப்படின்னு. ஓகே, அப்போது இந்த கவுனப்பிராணா இருக்க எல்லா இந்திரியங்களும் சண்டை போட்டது, போட்டி. இந்த பாரு, நான் மாத்திரை இல்லை, இப்போ நான் கண்ணை மூடிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, நீ அங்கேருந்து படிக்கட்டில் ஏறி வருவேன், தடுக்கிட்டு ஏற்கனவே கண்டு திறந்தாலே தடி விடுறேன். நான் இல்லைன்னா நீ வாழ்க்கையே நடக்க முடியாது. அப்படி கண்ணு சொல்கிறது. ஓகே, காது, நீ உன்னோட முக்கியமான வேதாந்த கேட்குற, காது மாத்திரம் செவிடாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நான் கேட்காம போயிட்டேன்னா உன் வாழ்க்கையே அம்பேலுவாய் அப்படி சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் மூக்கு வந்து சொல்கிறது, அப்புறம் மனசு சொல்கிறது. இதெல்லாம் தவிர நான் தான் பெரிய ஆள், புரியுறதா? ஏன் உங்ககிட்ட இருந்துட்டே உபத்திரம் பண்ணுற மாதிரி டெய்லி. இப்படி எல்லா இந்திரியங்களும் போட்டி போட்டுன்னு நான் ஜேஷ்டத்துவம், அந்த சிரேஷ்டத்துவம் பிராணன் சொன்னோம்ல, அது இல்லை. அதை மறந்துட்டுங்க. எப்பயுமே காரணத்தை மறந்துடும். எல்லா லோகத்துலேயும் எல்லா காலத்துலேயும் எது காரணமோ அது மறந்துடும். அந்த ப்ராடக்ட் இருக்க வெளியில் தெரியுது ஸ்தூலமாக, அதை தான் கொண்டாடும். என்னத்தான் சொல்கிறது? ஓகே, இப்போ சொல்லலாம், ஆனால் மனசு வேதனையாக இருக்கும். இப்போ ஏன் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசு வேதனைப்படும்? இப்போ வேண்டாம், இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் நான். அப்போ காரணத்தை விட்டுறது, காரியத்தை பிடிச்சிக்கிறது. புரியுறதா? என்னத்தை சொல்கிறது? இதை மூல காரணம் யாரோ அதை பிடிச்சிக்கல. இது எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் நடக்கிறது, உபநிஷத்துலேயே வருதே.
அதனால் இதெல்லாம் பண்ணி அதில் வேறு போட்டி வேறு காம்படிஷன்லாம் பண்ணி ஒவ்வொரு இந்திரியமாக வந்து லீவ் எடுத்துக்கிட்டு போச்சு. நான் இல்லைன்னா நீ என்ன படுற பாடு பாரு. அப்புறம் திருப்பி வந்தது. அது வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. அப்புறம் மீதெல்லாம் சைலண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடுது. மைண்டு எப்பவுமே ஸ்பெஷல் இல்லையா? ஏன்னா நான் ஒரு மாதம் இல்லையே எப்படிலாம் இருந்துங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தோம். ஏன்டா கேட்டோம், சில சமயம் கேட்கக்கூடாது. நீ என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு அந்த கேள்வி மாத்திரம் எங்கேயுமே கேட்டுறாத. புரியுதுதான்? மனவேதனைப்படுவாய். புரியுதா? சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாக சொல்லிடுவான். இப்போ நாம் பண்ணின ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல, அதையாவது சொல்லலாம்ல, சொல்ல மாட்டான், சொல்லவே மாட்டான். அதனால் எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க. அப்புறம் பிராணன் என்ன பண்ணார்னா, நீங்கள் போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு மாதம் நானும் வெளியில் போகிறேன்னு பிரயத்தனம் பண்ணிச்சு. அம்புட்டும் 11 வந்து ஆடி அடங்கி போடுச்சு. 11 அது காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணு. சரணாகதி, சரணடைகிறோம் தேவதேவா, பிராணதேவா, சரணடைகிறோம், எங்களுடைய விசேஷம்லாம் உன்னுடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேங்க. ஓகே, பிராணன் வெளியேறணுன்னு எல்லாமே பணிவன்போட அதனுடைய பிராணனுடைய காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, பிராணனே ஜேஷ்டத்துவம், அந்த அதனுடைய சிரேஷ்டத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுங்க. இந்த உபனிஷத்து இருக்க சாந்தோக்கியம், அது என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த 2 உபனிஷத்தும் கௌஷிதகி உபனிஷத்தும் 3 இங்கே வச்சுடுங்க. இந்த 3 உபனிஷத்து வந்து தான் ஒரே உபாசனன்னு சொல்ல போகிறான். இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, சாந்தோக்கிய பிருகதாரண்யம் வந்து ஒவ்வொரு இந்திரியத்தினுடைய பெருமையை சொல்கிறது. நாட் ஓன்லி பிராணன், இதனுடைய இந்த சென்சஸுடைய விஷயத்தையும் சொல்கிறதுங்க. ஆனால் கௌஷிதகி இருக்கு இல்லையா, அது சென்சஸை வந்து டீல் அவுட் எடுத்து சொல்கிறதில்ல. அதனால் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்க, அதை வந்து இப்படி சேர்த்துக்கலாமா, அதுதான் கேள்வி. ஓகே, இப்படி சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிற போகிறது. அதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கிற ரிச்சஸ்ட்டு என்ன விஷயம் இருக்குது, ஒன்றொன்றுத்துக்கு சிறப்பு. இந்த ஜேஷ்டத்துவம் சிரேஷ்டத்துவம் மாதிரி வாக்குக்கு என்ன ஸ்பெஷலு பெருமை அப்படின்னா, வாக்கோட பெருமை வந்து சொல்லி மாளாது, அவ்வளோ பெருமை இருக்குது. ஓகே, அதுதான் ரிச்சஸ்ட் ஆர்கன். இந்த 11 ஆர்கன்லேயே ரிச்சஸ்ட் ஆர்கன் வந்து வாக்கு. ஓகே, அந்த வாக்கு வந்து அதனுடைய பெருமை வந்து வசிஷ்டத்துவம். வசிஷ்டத்துவம்னா வசுனா அதுக்கு பேர் வெல்த்து, வசு. ஓகே, நம்ம இது சொல்லுவோம் வசுந்தரான்னு. நம்ம லக்ஷ்மண்ஜி வீட்டுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன் நான். வசுந்தரனா நல்லா செல்வ செழிப்பாக அருமையாக இயற்கை வளத்தோடு இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் இப்போ இதுக்கு கூட்டிகிட்டு பாருங்க, பத்ரிநாராயண். அதுக்கு மேலே ஒரு 30 கிலோமீட்டர் மேலே போனீங்கன்னா அந்த மானாவுக்கு தாண்டி அங்கே வசுந்தரா இருக்கும். வசுந்தரான்னா இயற்கை காட்சியாக இருக்கும். புரியுதா? அது போய் உங்கள் வீட்டை போய் பார்த்துட்டு வான்னு லக்ஷ்மணி ரஞ்சினியை அனுப்ப போகிறேன். நாங்களாம் இங்கே இருக்கோம், எங்களால் முடியாது, மூச்சு வாங்கும். மேலே 30 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா அங்கே வசுந்தரா இருக்கும். ஓகே, பியூட்டிஃபுல். அது பேருக்கே வசுந்தரான்னு பேர். அழகாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வர்ணனையோடு தான் இருக்கிறது, போய் பார்த்ததில்ல, ஏன்னா மூச்சு வாங்கும் அது அப்படிப்பட்ட பிளேஸு. வசுனா வெல்த்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து வசி அப்படின்னா வெல்த்தி. அப்படிதான். வசிஷ்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வெல்த்தியஸ்ட், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அப்போ வந்து நாலேஜ் இஸ் வெல்த் இஸ் நாலேஜ், நாலேஜ் இஸ் வெல்த். ஓகே, நயம் இருந்தால் நாணயம் கொட்டும். புரியுதா? அப்போது நியாயமும் இருந்துன்னா அதை நீ வாக்கில் பேசினா உனக்கு வந்து பைசா கொட்டும். இதுக்கு என்ன உதாரணம்? இப்போ இந்த வாக்கில் இந்த வசிஷ்டத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு யாரை எடுத்துக்கலாம்? நரேந்திர மோடி. மானனீய வர நரேந்திர மோடி அவர் சொல்கிறத வந்து எல்லோரும் உலகம் முழுக்க கேட்குறான். இப்போ புரியுறதான்? அவர் போயிட்டு அப்படியே ரஷ்யாவில் புத்தினோட அப்படியே ஜாலியாக ஒரு ரஷ்யாவை சுற்றி பார்த்துட்டு வரதில்ல, போயிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் பணம் எடுத்துகிட்டு வர்றார்.
இந்த பிரதிபான்னு ஒருத்தர் ஒரு இருந்தான். அவன் போகும்போது ஏகப்பட்ட கடன் வச்சுட்டு போனான் கவர்மெண்ட்டுக்கு. பிரதிபா மாதிரி இல்லை நரேந்திர மோடி. ஒரு ஊருக்கு போகிறாருன்னா, இப்போ கூட ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தார், இந்த கென்யாவுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே எல்லா பயலும் இந்த பக்கம் அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லாருமே பயப்படுறான். ஏன்னா அங்கே பெட்ரோல் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. புரியுதா? எல்லாருக்கும் கொடுத்து இது பண்ணி அங்கே நம்ம வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரீயாக இந்த நாட்டுக்கு. ஓகே, அப்படி எல்லா ஊருக்கு போய் அவர் வந்து செல்வத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றார். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஊர் பெருமையை சொல்கிறாரு. 3, இந்த மாதிரி இப்போ வந்து யோகா இது இருக்குல்ல 21ஆம் தேதி ஷார்ட்டஸ்ட் டே அப்படி சொல்லி மெடிடேஷன் டேன்னு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். மெடிடேஷன் டேன்றது சொல்லிட்டாரு. முன்னாடி யோகா டேன்னு சொல்லிட்டாரு. புரியுதா? அந்த மாதிரி பாரதத்தினுடைய பெருமையும் விஷயத்தையும் சொல்லிட்டார். நேற்றுக்கு முந்தா நேற்றுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஒரே நாடு ஒரே மக்கள் ஒரே எலெக்ஷன் கயா பயான்னு கத்துறானுங்க. ஓகே, அதுவும் தமிழ்நாட்டில் போகணும் 40 பேர் இருக்கான்ல, எப்படி உனக்கு மைனாரிட்டியில் கொண்டு வருவேன்? அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். இதில் ஓட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அமித்ஷா சொல்லி அது இதுக்கு செக்கப்புக்கு போயிடுச்சு. அது புரியுதா? இது அந்த அது ஒரு சாம்பிள் இது அனுப்புவான் இதுக்கு லேபுக்கு. அது மாதிரி போயிடுது. கத்துறான். அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்குது, மோடி சொல்லிட்டாருன்னா செஞ்சிருவார். அப்படி எதிரிக்கு கூட ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. இன்க்ளூடு சோரஸ் இருக்கான்ல, அவனுக்கு கூட நம்பிக்கை இருக்குது, மோடி சொல்லிட்டாருன்னா செஞ்சிருவார் அப்படின்னு. அவர் எப்படி பண்ணுவார், என்ன பண்ணுவார்? அவர் வாக்கு. அந்நியமாக இருக்கிறவனை அந்யோன்யமாக மாற்றிடுவார். நம்மளை விட்டோம்னா அந்யோன்யமாக இருக்கிறவனை இவன் பேச்சியே கெடுத்துருவான். இப்படிதா சில பேர் பேசி நட்பு உண்டாங்க, சில பேர் பேசினா பகை உண்டாகும். கடைசியில் என்னடா சண்டை போட்டு வந்துட்டேன், 1 இல்லை 2 பார்த்துடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்துட்டு வந்துட்டியா, நான் இதோட நிறுத்திக்கோ, நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் அப்படின்னு. வாக்கு வந்து வசிஷ்டாத்வ குணகா, கண்ணு எப்படி பிரதிஷ்டாத்வ குணகா. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கண்ணு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீ வந்து ஸ்டெடியாகவே நடக்க முடியும். புரியுதா? கண்ணு தெரியலன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டெடியாக இருக்க முடியாது, இப்படி 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 ஆடி போவேன். அதனால் பிரதிஷ்டான்னா ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டு. ஓகே, ராம்லாலா பிரதிஷ்டா, சைத்தன்ய பாரதா பிரதிஷ்டா அப்படிலாம் சொல்கிறோமே, தடுமாறாமல் இருக்கிறது. கண் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஸ்டெடியாக போக முடியும். இதெல்லாம் பிரதிஷ்டா. இப்படி சாந்தோக்கிய பிரகதாரண்யத்தில் வந்து ஒவ்வொரு இந்திரியத்தினுடைய பெருமையை சொல்கிறது. ஒன்றுத்துக்கு பெருமை இருக்குது. அதனால தான் சில பேர் சும்மாவே கர்வப்படுவான், ஆனால் சில பேருக்கு இருக்கிறதுனால தான் கர்வப்படுறான். இதுங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் நிஜமாகவே பெருமை இருக்குது, அதனால் கர்வப்படுறது. புரியுதா? அந்த கர்வம்லாம் இது வந்து பிராணன் வந்து இப்படி 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 போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிச்சுல, அவ்வளோதான். எல்லா பெருமை இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம், பணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஐசி வார்டில் சேர்த்து இப்படி இருக்கும்போது புத்தி மாத்திரம் தெளிவாக நமக்கு ஐசி வார்டில் சேர்க்கிற போது இருக்கணும். புரியுதா? அந்த பீரோவில் இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து வாயை கூட சொல்ல முடியாது. பாரு வெள்ளரி பிஞ்சு கேட்குது இந்த மழை காலத்தில். வீட்டில் என்ன பேசணுமா அது தானே ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா தானே, இங்கே வச்சுருக்கேன் பணம், இங்கே எடுத்து யாராவது ஒரு நம்பிக்கையான ஆளுகிட்ட சொல்லணும், நீ பணங்கன்னு சேர்த்து வச்சிருந்தீன்னா யாருக்கிட்ட ஜெயிச்சு சொல்கிறது? எது சொன்னாலும் ஆபத்தாக இருக்கு. பவுஸ்கிட்ட கூட இப்போ சொல்ல முடியல. அது இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு வைர மோதிரம் பண்ணி கொடுங்க அப்படி கேட்கும். 80+ பாட்டி எனக்கு வந்து அந்த சகப்பு வைரக்கல் இது வாங்கி கொடுங்க தோடு அப்படின்னு கேட்குறேன். தாத்தா வந்து என்கிட்ட சொன்னார், சாகிற காலத்தில் வைரத்தோடு கேட்குச்சு, வாங்கி கொடுங்க ஜெய. ஒய்ஃபு தானே, நீங்களும் அவளுக்கு தானே, பின்ன உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அங்கே வீட்டுக்கு வந்து அவங்க தான் காப்பி போட்டு கொடுக்குறது. புரியுறதா? அதனால் இந்த பவுசுக்கிட்டேயும் சொல்ல முடியாது நம்ம பணத்தை. அது சொல்லாமல் வேறு நீ செத்து போயிட்டேன்னா யாவனும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். அது கரைச்சி இதுவாகி, அதுவும் இப்போ கரன்சி வேறையா, அது வந்து கரையானே இது கரைச்சிடும். முன்னாடியாவது கோல்டில் இருந்தது. அதனால் நீ இப்போ வந்து பண்ணுறதா இருந்தால் காஸ்ட்லியாக இருந்தால் கூட கோல்டில் வாங்கி வை.
எப்பயாவது அந்த பில்டிங், இந்த பழைய பில்டிங் இடித்து புது பில்டிங்லாம் இப்போ கட்டுறான்ல, அவனுக்கு கோல்டு கிடைக்கும், ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுவும் 2 பேரும் இடிக்கும் போது கிடச்சிதுன்னா தகராறு ஆகிடும். நைஸாக அவன் இடிக்கும் போதே அவனுக்கு ஒருத்தனுக்கு மாத்திரம் கிடைச்சாதான் அது உபயோகமாகும், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். அது புரியுறதா? இதெல்லாம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு சீக்ரெட்டு. இதெல்லாம் இது இந்த இந்திரியங்கள் புத்திசாலியா? இந்த பிராணன் இல்லை அப்படின்னா நமது எதுவுமே இல்லை. என்னுடைய வசிஷ்டத்துவம் பிரதிஷ்டாவும் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் நான் வாங்கின பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், பரமவீர் சக்கர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த பிராணனுடைய காலடியில் சமர்ப்பணம் பண்ணி, நீ இல்லைன்னா நான் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது. வாக்கு துவம் தத்து வசிஷ்டோசி, என்னுடைய வசிஷ்டத்துவம் உன்னுடையது. சக்ஷுத்வம் தது பிரதிஷ்டோசி, என்னுடையது உன்னுடையது. ஸ்ரோத்ரத்வம் தது சம்பத்தாசி, அது உன்னுடையது. மனஹா துவம் தது ஆயத்தனம், எல்லாமே உன்னுடையது அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாமே சரண்டர் பண்ணிடுதுங்க பிராணன்கிட்ட. தேர்ஃபோர் பிராணன் ஜேஷ்டத்துவம் சிரேஷ்டத்துவத்தோட அது 7 விஷயமும் சேர்ந்து அந்த பிராணன் இருக்கிறது. இந்த கௌஷிதகி பிராணா இதில் உபநிஷத்தில் பிராண உபாசனையில் இந்த சென்சஸ்லாம் இவ்வளோ பட்டமாக அவார்டு ரிவார்டு வாங்கியிருக்க ஒன்று கூட சொல்லலாது. அது எப்படி பண்ணுறது? கன்க்ளூஷன் என்னென்னா, வேறு வேறு உபாசனா சாந்தோக்கிய பிரகதாரண்யத்தில் சொல்லப்பட்ட பெருமைகள்லாம் கவுன பிராணில் இருக்கிறதெல்லாம் கௌஷிதகி பிராண உபாசனையில் ஜேஷ்டத்துவம் அது இருக்கு இல்லையா, அதோட இதை சேர்த்துக்கோ. சேர்த்துட்டின்னா நம்ம இது பண்ணலாம். இனி சூத்திரத்துக்குள்ளே நம்ம போனோம்னா, சர்வ அபேதாத் அந்யத்ர இமே 3:10. வியாசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 3 உபநிஷத்தும் ஒன்று தான், ஒரே உபாசனை தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஜேஷ்டத்துவம் சிரேஷ்டத்துவம் 3 உபாசனையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, சென்சஸ் மாத்திரம்தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, மற்றெல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கிறது. அதனால் இந்த கதையிலேருந்து, கதையினுடைய அம்சம் எல்லா குணங்களும் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் பிராணன் அப்படி வலியுறுத்தப்படுறது. அதனால் இந்திரியங்கள் கொண்டாட செகண்டரி பிராணா. ஆனால் வியாசர் சொல்கிறது இப்போ புரியுது. இப்போ உங்களுக்கு கவுன பிராணா அண்டு முக்கிய பிராணானுடைய அந்த பொருள் புரியும் உங்களுக்கு. இப்போ புரியுதா? சொன்னது இப்போ வெரி ரெலவெண்ட்டு. தேர்ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணுது, கௌஷிதகி சாந்தோக்கிய பிருகதாரண்யத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கௌஷிதகி உபநிஷத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஜேஷ்டத்துவம் சிரேஷ்டத்துவம் வசிஷ்டத்துவம் பிரதிஷ்டத்துவம் சம்பத்துவம் ஆயத்தனத்துவம் அண்டு பிரஜாதித்துவம் அப்படி சப்த விசிஷ்ட பிராண உபாசனை நீ கௌஷிதகியும் சேர்த்து 3 உபனிஷத்துலேயும் ஒரே உபாசனை தான் சொல்கிறது, எடுத்துக்கோ அப்படின்றத சொல்கிறது. தேர்ஃபோர் 3:10 சர்வ அபேதாத் அந்யத்ர இமே. சர்வ அபேதாத், அபேதாத்னா ஐக்கியம், அபேதம். ஓகே, ஒன்று தான் சொல்கிறது. உபாசிய பிராண அபேதா, உபாசிய பிராண அபேதா சர்வ அபேதாத் அப்படின்னு விஷ்ணு எழுதுகிற மாதிரி எல்லோரும் எழுதணும். இப்போ ஓகே, நான் இப்போ அந்த சொல்லோட பொருள் சொல்லின்னு இருக்கேன், எழுதிட்டு தான் சௌரியமாக இருக்கும். சர்வ அபேதாத், அபேதாத்னா ஐக்கியம். உபாசிய பிராண அபேதா, 3 பிராணாவில் 3 உபனிஷத்தில் இருக்கிற உபாசியம் 3 ஒன்று தான். சர்வ அப்படின்னா சர்வாசு, சர்வாசு உபனிஷத்ஸு 3 உபனிஷத்தும், அதாவது சாந்தோக்கிய பிருகதாரண்ய கௌஷிதகி 3 உபனிஷத்துலையும் உபாசிய பிராணா அபேதாத், சர்வ அபேதாத், பிராணன் அபேதாத் 3 உபனிஷத்துலையும் 3 ஒன்று தான். அந்யத்ர இமே, அந்யத்ரஹா, இங்கு அந்யத்ரன்றது என்னது, கௌஷிதகி உபனிஷத்தில் அதில் இந்த கவுன பிராணனை பற்றி சொல்லலை, ஆனாலும் அதில் சேர்த்துக்கோ, சேர்த்துண்டு 3 ஒரே உபாசனையாக எடுத்துக்கோ அப்படி சொன்னேன். இது நமக்கு சௌரியம் பண்ணுறாரு வியாசாச்சாரியர். நம்ம 3 உபாசனை தனித்தனியாக பண்ணால் நமக்கு டைம் ஆகும்.
இப்போ தான் மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரே உபாசனம் பண்ண டைம் சேவ் ஆகும். நம்ம விஸ்வரூப இது பகவத்கீதா பாராயணம் மாதிரி 3.5 மணி நேரத்தை வந்து 20 நிமிஷத்தில் அடக்கிட்டோம். புரியுதா? அப்படி இதெல்லாம் வந்து வியாசர்கிட்டேருந்து கற்றுக்க வேண்டியது தான். ஓகே. இமேனா வியாசர் அந்த குணங்களை வச்சு அபேதம் பண்ணிக்கோ அப்படின்றார். என்னென்ன குணங்கள்? ஜேஷ்டத்துவ, சிரேஷ்டத்துவ, விசிஷ்டத்துவ, பிரதிஷ்டத்துவ, சம்பத்துவ, ஆயத்தனத்துவ, பிரஜாதாதியத்துவ. ஓகே, இப்படி செய், உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு முடிக்கிறாரு. பியூட்டிஃபுல்லாக இப்போ வந்து இந்த ஸ்லாட்டை வந்து பத்ரிநாராயண சிபிராகிய 102வது சிபிரில் இப்போ வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் முடிக்கிறோம். இதை முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து குட் கவர்னன்ஸ், நல்லாட்சி தினம். இப்போ வந்து இவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய ஜன்ம தினத்தை என்ன கொண்டாடுவோம்? ஆசிரியர் தினம். புரியுதா? அது போல் ஆசிரியர் தினம் மாதிரி வாஜ்பாய் ஜன்ம தினத்தை வந்து நல்லாட்சி தினமாக அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கார் நம்ம ஆள் மானனீய நரேந்திர மோடிஜி. அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, வாஜ்பாய் பிறந்த 25 டிசம்பர் 25 அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு? நல்லாட்சி தினம், குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிருக்காரு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்னா இந்த புஸ்தகத்தை வெளியிட போகிறோம். புரியுறதா? இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பாரதம் சம்பூர்ண பாரதம் நேற்று இன்று நாளை அப்படின்றத அங்கே வந்து சதானி தர்பாரில் ஆயிரக்கணக்கான பேரில் மினிஸ்டரோட எம்எல்ஏவோட எல்லாம் ஒரு பெரிய கும்பலோடு இருக்க பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து இது வராதவங்களுக்குலாம் இதில் காட்டுவான். ஓகே, ஆன்லைனில் காட்டுவான். ஓகே, இது வந்து ஒரு விஷயம். அவள் வந்து பாருங்கள், அவளே போட்டா ஜெய் சிந்து பிரம்ம வித்யா சிபிர். புரியுதப்போ? இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் நடக்கிறது பாரு, அகில பாரத அளவில் நடக்கிறது பாரு. எல்லாம் நீ உன்னுடைய மனசு விரிவடைந்ததுன்னா கௌஷித்தையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, புரியுதா? அவன் நீ போடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லோரும் சேர்த்துட்டு பண்ணணும். ஒத்துமையாக நீ எவ்வளோக்கோளோ ஒத்துமையாக இருக்கா அவ்வளோக்கோளோ பலம் கிடைக்கும். இப்போ பாரு, வாக்கு சொன்னோடனே நமக்கு வந்து வசிஷ்டத்துவம் வந்துடுத்து பாரு. புரியுதா? அதுதான். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இது லோக்கலில் பாரதத்தில் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வாஜ்பாய் பிறந்ததை வந்து நல்லாட்சி தினம் சொல்லிட்டாரு. அதே மாதிரி உலகம் முழுக்கன்னு சொல்லிட்டாருன்னா டிசம்பர் 21 வந்து எப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா, இன்டர்நேஷ்னல் மெடிடேஷன் டே. ஓகே, சர்வதேச உபாசனா தினம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். ஓகே, இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா, இதை ஸ்தூலத்திலேருந்து சூக்ஷ்மத்துக்கு போயிட்டார். இன்னும் சயின்ஸ் வரல, சூக்ஷ்மத்துக்கு நம்ம உள்ளே போயிட்டோம். அப்படி அர்த்தம். இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம வந்து திரும்பவும் நம்ம இந்த காலையில் 6லேருந்து 7 சர்வதேச உபாசன தினம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி 5:30 மணிக்கு காலையில் 5:15 நம்முடைய பிரமுக்ஸு சக பிரமுக்ஸு அவங்களுடைய மீட்டிங் நடக்கும். 5:15லேருந்து 6 வரைக்கும். இது கொஞ்சம் பிரம்முக்கெலாம் 2 காதையும் கொடுக்கணும், ஒரு காது மாத்திரம் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அதில் வந்து 5:15 காலையில், சாயந்தரமானு கேட்டு தனியாக வந்து நிற்கக்கூடாது. காலையிலேயே 5:15லேருந்து 6 மணி வரைக்கும் பைட்டுக்கு நடக்கும். அதுக்கப்புறம் 6லேருந்து 6:30 வரைக்கும் இந்த உபாசனையோடைய மகிமையை சொல்லுவோம். அப்புறம் 6:30 மணிக்கு வந்து கண்ணை மூடி உக்காந்துருவான். அப்படி எழுப்பி அவனை, நம்ம ஃப்ரெண்டை எழுப்பி, டே நானும் வந்துட்டேன்டா அப்படி சொல்லக்கூடாது. யாரையும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் சேர கீரால் நடத்தாமல் மெதுவாக எங்கே இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கே வந்து உக்காந்துடணும். லேட்டாக வந்தேன்னா புரியுதா? அப்படி 7 மணிக்கு சாந்தி மந்திரத்தோடு முடிஞ்சிடும், உபாசனையோடு முடிஞ்சிடும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திரும்ப இந்த இடத்துல சங்கரமடத்துக்கு வர்றது அடுத்த வருஷம் வருவோம். புரியுதா? 2025 ஜனவரியில் 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி இங்கே வருவோம் கிளாஸுக்கு வழக்கம் போல். அப்படியே 10 நாள் லீவ் விட்ருக்கோம்ல, ராய்ப்பூருக்கு போகிறோம். அங்கே கேம்ப் வந்து 31 வரைக்கும் இருக்கும். அதை முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் வரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, 3ஆவது நாள் வந்து கேம்ப் வந்து இங்கே கண்டினியூ ஆகும். பத்ரி நாராயணர் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருப்பார். நடுவில் வந்து கேம்ப்பும் நடக்கும். இதுதான் விஷயம். கேம்ப்புக்கு வரவங்க நல்லா ஜில்லு இருக்குது, அங்கே 7-8 டிகிரியில் இருக்குது. அதெல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உடையில வாங்க. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத் பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.